بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران خان باہر آ جائے اور ان کو ریلیف مل جائے, جلسے کر لے لیکن دھرنے نہ کریں. السلام علیکم ناظرین, آج کے جو گیسٹ ہیں وہ ہیں جی اسد عمر صاحب. اور اسد عمر صاحب کافی عرصے بعد پردہ سکرین پر آئے ہیں اور آتے ہی بڑے انکشاف کیے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو نئی جو ہے وہ ڈیل کی آفر کی گئی ہے کہ آپ جیل سے رہائی کے بعد جو ہے وہ جلسے تو کریں گے لیکن دھرنے وغیرہ نہیں دیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کس طرح کی ڈیل جو ہیں وہ کرتے ہیں, یا وہ ان کی یہ پیشکش منظور کرتے بھی ہیں یا نہیں. تو آئیے پہلے اسد عمر کی بات چیت سنتے ہیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. کروں گا, دھرنے بھی دوں گا. کیا اس سچویشن میں کیا یہی سٹینس ہوگا عمران خان کا, یا کوئی اور آپشن ان کے سامنے آتی ہے, یا جو میں نے 2-3-4 آپشن سامنے لے ڈاؤن کی ہیں, یہ اگر اس قسم کی آپشنز آتی ہیں تو اس پہ وہ چلیں گے, اس کو ویل کریں گے ان آپشنز کو, یا پھر وہ کہیں گے نہیں جی میں کوئی کسی چیز کی جناب یہاں پہ کمپرومائز نہیں کروں گا, مجھے عدالتوں سے ہی ریلیف ملے. کیونکہ ٹھیک ہے عدالتوں سے ہی ریلیف ملے گا, بیلز ملیں گی, مگر اسی قسم کی سچویشنز ہو سکتی ہے, اور اس قسم کی سچویشنز کے بعد وہ باہر آ جاتے ہیں. کیا یہ سینیریو سوٹ کرے گا انہیں, یا یہ اسی طرح بیٹھے اکراس دا ٹیبل گورنمنٹ والے کہیں جناب کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, نیگوسیشن ٹیم کے پاس, نیگوسیشن ٹیم کے جناب کہنا دے پلے کچھ نہیں, حکومت دے یہ کچھ نہیں کر سکتے, سارے فیصلے کہیں اور سے ہونے ہیں, تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کریں. سو یہ سچویشن جاری رہے گی یا اس کے آگے بھی کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا. اسد عمر صاحب سے میں بات کر لیتا ہوں. اسد عمر صاحب میرے خیال میں ہمیں ریئلٹی چیک دے دیں گے. اسد صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی خیریت. کیا آپ میراتھن دوڑ کے آئے ہیں یا صرف تالیاں بجا کے آئے ہیں؟ نہیں, میں جو ہوں وہ میری بیوی جو ہے وہ ایکچولی رنر ہے. اچھا, تو وہ میراتھن بھی کراچی میراتھن بھی اس نے رن کیا تھا. ابھی آج صبح جو ہے وہ ایک چیریٹی کے لیے رن تھی, وہ کر کے آئی ہے. اچھا, میں نے کہا آپ نے ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا, شاید آپ کو دوڑ شوڑ لگا کے آئے ہیں سر. اینی ویز اسد صاحب مجھے ایک نہیں بات, ہم بال کھڑے ہو کے تالیاں بجانے والوں. اچھا چلے ٹھیک ہے, آپ تالیاں بجائیں, لیکن ابھی مجھے یہ بتائیں کہ کوئی اس قسم کا سینیریو اگر سامنے رکھا جاتا ہے عمران خان کے کہ چلے جی آپ کو بریدنگ سپیس مل جاتا ہے, آپ کو تھوڑا سا ایج مل جاتا ہے, اور جو بھی لوگ وہاں پہ آپ کے عدالتوں میں حکومت کی جانب سے جو لوگ پیش ہوتے ہیں وہ آپ کو ٹف ٹائم نہیں دیں گے, اور اگر آپ کو بیلز ملتی ہیں عدالتوں سے تو آپ بیلز لے لیں, اور آپ رہائی ملتی ہے آپ کو تو سارے کیسز میں رہائی لے لیں, اور آپ جناب جو دل کرتا ہے کریں, لیکن دھرنے مت دیں, جلسے جلوس کرنے ہیں کریں, لیکن 1.5 سال جو ہے یہ سسٹم چلنے دیں. کیا اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے عمران خان صاحب اگر اس قسم کا سینیریو سامنے رکھا جاتا ہے خان صاحب کے؟ تو اچھا, یہ مجموعی طور پہ جو آپ سینیریو بتا رہے ہیں اس کو ذرا سا ہم ڈس ایگریگیٹ کرتے ہیں نا, الگ الگ اس کے جو, چلیں کیونکہ آپ نے بالکل جو ٹھیک, باتیں کی ہیں اس کے مختلف حصے ہیں, جی ان جی کو ہر حصے کو الگ سے دیکھ لیتے ہیں. بالکل پہلے ٹھیک, دیکھ لیتے ہیں کیسز کے اوپر. بالکل ٹھیک, دیکھیں کوئی بھی ایگریمنٹ یہ نہیں ہونے والا جس ایگریمنٹ کے اندر یہ لکھا ہوگا کہ عمران خان کے اوپر یا دوسروں کے اوپر کیسز ختم ہو جائیں گے, یہ کہیں نہیں لکھا ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن یہ ضرور اس کے اندر ہونا چاہیے, ایک انڈرسٹینڈنگ ضرور ہونی چاہیے کہ ابھی تو صورتحال یہ ہے نا کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ عمران خان کو یا کوئی بھی اور سینٹرل لیڈرشپ میں سے اگر کوئی لوگ ہیں, وہ شاہ محمود قریشی ہیں, یاسمین راشد ہیں, اعجاز چودھری ہیں, محمود رشید ہیں, عمر چیمہ, جو بھی ہے, کہ وہ جس دن اس کی بیل ہوگی تو آپ کو پتا ہے کہ شام تک پولیس وہاں پہ کسی اور ایف آئی آر کے اندر گرفتاری لے کے کھڑی نہیں ہوگی. سو وہ یہ جو صورتحال ہے, یہ صورتحال تو ظاہر ہے اس ایگریمنٹ کا حصہ ہونا پڑے گا کہ ایسی صورتحال نہیں ہوگی, اور جو عدالت سے ملے گی بالکل عدالت سے مانگیں گے. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ جی اچھا کل صبح جو ہے سارے ہمارے کیسز ختم ہو جائے. تو یہ تو کیسز کے اوپر ہے, بڑا واضح پوزیشن ہے, میرے خیال میں اس میں کوئی کنفیوژن نہیں. دوسری جو چیز آ گئی وہ آپ کا آ گیا کہ جی عمران خان باہر آ گئے تو اس کے بعد وہ کس طریقے سے اپنی سیاست کریں گے. دیکھیں عمران خان جو ہے وہ اس وقت اگر باہر آتے ہیں تو وہ باہر آ کے ان کا دھرنا کرنے کا وجہ کیا ہوگی, ان کا مطالبہ کیا ہے. ان کے مطالبے جو ہیں عمران خان کے تحریک انصاف کے مطالبے جو ہیں وہ 2 حصوں کے اندر آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک مطالبہ یہ ہے جو میں پہلے بول چکا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ضرورت سے جلدی اور ضرورت سے آسانی سے حکومت کو یہ کنسیشن دے دیا تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فارم 47 کی نہیں بلکہ فارم 45 کی بنیاد کے اوپر ٹریبیونل سے فیصلے کروائیں
और इसका मतलब हुकूमत फारे। उन्होंने खुद कहा कि एक नया इलेक्शन होना चाहिए, दोबारा से इलेक्शन होना चाहिए, तो एक बहुत बड़ा कंसेशन वो वहां पे दे चुके हैं। तो जब इलेक्शन की बात आ गई और उस इलेक्शन की तारीख के ऊपर एग्रीमेंट हो गया, मैं आखिर में कमेंट करूंगा जो आपने 1-1.5 साल की बात की है, अगर ये एग्रीमेंट हो गया तो सिर्फ उसके अलावा मुतालबा इमरान खान के क्या है? उनका मुतालबा ये है कि 9 मई का एक कमीशन बनाया जाए, अदालती कमीशन, और 26 नवंबर का एक अदालती कमीशन बनाया जाए। अगर इलेक्शन होने जा रहे हैं, वाकई में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को रत्ती बराबर भी कोई शक नहीं होगा कि अगला इलेक्शन में जीतने जा रहे हैं। और उन्होंने हुकूमत में होना है, तो उनको ये किसी और से करवाने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही कमीशन बनवा सकते हैं उसके बाद। तो मेरे ख्याल में अगर एक अंडरस्टैंडिंग के तहत, एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट के तहत ये फैसले होते हैं, तो इमरान खान आके, बिल्कुल ये तो नहीं हो सकता कि लोग कहते हैं ना कि वो आ जाए खान साहब 6 महीने चुप बैठ जाए, कुछ भी एक दिन के लिए भी नहीं हो सकता। वो तो सियासत खत्म करने वाली बात है। लेकिन बाहर आए, जलसे करें, तकरीरें करें और पूरी अपनी सियासत करें, लेकिन कोई वजह नहीं होगी कि क्यों आके वो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करके धरना करने की कोशिश करेंगे। आखिरी जो है, अब इसकी डेट की बात कर लेते हैं। अगर आप इलेक्शन कॉल करते हैं और आपका आइन ये कहता है कि अगर जल्दी इलेक्शन कॉल किया जा रहा है, अगर पूरी टर्म खत्म होने के बाद हो रहा है, तो 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना है, और अगर वक्त से पहले इलेक्शन कॉल किया जा रहा है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है। तो 90 दिन की तो स्पेस आपके आइन के अंदर मौजूद है। जाहिर है हुकूमत जो है वो नहीं चाहेगी कि 90 दिन के बाद इलेक्शन हो। अब उसके बाद 3 महीने एडिशनल दिए जाते हैं, यानी 6 महीने के बाद इलेक्शन होते हैं, या 9 माह एडिशनल दिए जाते हैं, यानी 1 साल के बाद इलेक्शन होता है। मेरे ख्याल में इस चीज के ऊपर एग्रीमेंट हो सकता है, मेरी जाती राय है। मैं ये जानना चाहूंगा दोबारा से प्लीज, देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन धरना एंड जलसा जुलूस, ठीक है? अब जलसे जुलूस तो ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं कि वो करेंगे। अगर सपोजिटली वो बाहर आ जाते हैं तो जलसे जुलूस तो वो करेंगे। अब धरने की कोई सूरत अगर बन सकती है तो ये बन सकती है कि वो, जो आपने कमीशन की बात तो कर दी कि अगर वो हुकूमत में आते हैं वो खुद ही कमीशन बना देंगे, लेकिन अगर वो जनाब यहाँ पे धरना दे देते हैं और कहते हैं जनाब कि हमें इलेक्शंस जो हैं वो चाहिए फौरी तौर पे, 1.5 साल हम इंतजार नहीं करते, तो देन इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन, राइट कि नहीं? हाँ, लेकिन हमारी इस वक्त प्रिजम्पशन ये जाहिर है, इस वक्त मफरूजे के ऊपर हम बात करें, हमारा मफरूजा ये है कि हुकूमत की मुज़ाकराती टीम और जो तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम है, उनके दरमियान कोई माहिदा हुआ है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये हो रहा है। तो मेरे ख्याल में उस माहिदे के बाद जो है वो गुंजाइश मेरे ख्याल में बहुत कम रह जाती है कि वो बाहर आके कहेंगे नहीं जी हम उसका इंतजार नहीं करने को तैयार, जो माहिदे के अंदर हमने एग्रीमेंट किया था। आखिरी पार्ट जो इसका है ना, जैसे आपने बात की कि वो कहते हैं कि हुकूमत कहती है कि तहरीक इंसाफ की जो टीम है उसके पास फैसले का इख्तियार नहीं, फैसले का इख्तियार इमरान खान के पास है, और तहरीक इंसाफ की टीम ये कहती है कि हुकूमत की जो मुज़ाकराती टीम है उनके पास फैसले का इख्तियार नहीं, फैसले का इख्तियार इस्टेब्लिशमेंट के पास है। दोनों सही कहते हैं, लेकिन आप सूरत हाल को अगर बदलना चाहते हैं तो इसी तरीके से हो सकता है ना कि एक ही कमरे के अंदर नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर साथ बैठ जाएं। अब उस कमरे में इमरान खान के साथ जनरल आसिम मुनीर बैठने को तैयार नहीं होंगे, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के साथ इमरान खान बैठने को तैयार नहीं होंगे, तो वो तो नहीं होना ना। तो मुज़ाकरात जो भी होनी है वो मुज़ाकरात बिला वास्ता ही होनी है। वो अपने नॉमिनेटेड लोगों के, अपने चुने हुए लोगों के जरिए ही होनी है, और फैसला जो है हतमी फैसला उस कमरे के बाहर ही होना है। उस मेरे ख्याल में उसमें कोई परेशानी की बात तो नहीं, मगर उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? तो ऐसे ही होना है कि जो नेगोशिएशन टीम है उसी ने जनाब आगे जाके लोगों के, लीडरान के बिहाफ पे, इंक्लूडिंग इमरान खान के बिहाफ पे, इस साइड से, इस एंड से, पीटीआई के एंड से, उन्होंने जनाब इमरान खान के बिहाफ पे इन्हीं लोगों। ये तो नाजरीन आपने असद उमर की बातचीत सुनी। तो असद उमर साहब जो हैं वो काफ़ी अरसे बाद किसी टीवी चैनल पर जो है वो नज़र आए हैं। तो आते ही एक बड़ा धमाका उन्होंने किया है कि इमरान खान को नई ऑफ़र की गई है कि आपको रिहाई जो है वो मिल जाती है, लेकिन आप बाहर आकर जलसे तो कर सकते हैं लेकिन जुलूस नहीं करेंगे, लेकिन 1 साल तक इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा और उसके बाद जो है वो इलेक्शन करवाए जाएंगे। तो अब देखना ये है कि इमरान खान साहब ये ऑफ़र कबूल करते हैं या नहीं, लेकिन फ़िलहाल ये असद उमर साहब ने ये बड़ी खबर ब्रेक की है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।